कै होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निदारत नाम, तन तन ते जन जय कट वस्यो हर नाओ, नानक ताकै बल बल जाओ। पूरी अष्टपदी पूरा पदा जिहड़ा ना वो अपने आप दे विच गुरु दी झड़क ही हैगी है। वो एक बर्बादी होने तो पहले दी एक इंस्ट्रक्शन हैगी है कि तू अपने आप नूं ठीक कर लै, जे नहीं तो फिर सारियां जिहड़ियां चीज़ां आने वालियां ना, या पिछली जिहड़ी गल पिछले पदे दे विच भी कीती सी, मिथ्या स्वरण पर निंदा सुने, वो सारियां गल्लां जिहड़ियां ना वो एप्लीकेबल है ने तेरे उत्ते। सो बिरथी पिछले जो असीं पदे च पढ़िया सी ना, मिथ्या स्वरण पर निंदा सुने, मिथ्या वो मिथ्या हुण अगे अगले इस पदे च कह दिता बिरथी। बिरथी और मिथ्या दोनों दे विच कोई बहुत वड्डा फर्क नहीं है। बिरथी का मतलब भी जिहड़ा है वो बेकार है, और जिहड़ी मिथ्या है वो भी यही है कि जिहड़ा कि ठीक नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, व्यर्थ है। तो दोनों के अर्थों के विच कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो वो साकत की आरजा, साकत लफज बहुत वारी गुरबाणी दे सानू मिलता है। साकत वैसे असी मनुख नूं कहंदे हां, लेकिन एक्चुअल दे विच असीं होर इहदी गहराई च जावांगे ते साकत साडा मन ही हुंदा। ਉਹੀ मन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अगर ਉਹਨੂੰ ठीक राह मिल जाए, सही सेहत मिल जाए ਤੇ ठीक सही हो जाता, तुर पैंदा ते ਉਹ गुरु वाला भी बन सकता। लेकिन जब तक वो नहीं तुरदा तो शरीर साकत नहीं कह सकते। साकत मन है, मन ही सानू जिहड़ा हैगा वो साकत ही बना दिंदा ते गुरु वाला ही बनांदा। अदरवाइज गुरबाणी दे विच ना सानू दो लफज बड़े आम मिलते हैं, मनमुख ते गुरमुख। बड़े जगह असीं पढ़ते हैं, अगर सहज पाठ करते हैं या होर बाणी जिन्नी भी पढ़ते हैं या कोई शब्द साढ़े सामने आता, तो मनमुख और गुरमुख ये दो लफज सानू मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम साढ़े नाल है कि जिथे जिथे गुरमुख लफज आ जाता ना, जिथे भी गुरमुख लफज आएगा वो तो असीं सोचते हैं तो मेरे वास्ते यह लफज तो मेरे वास्ते, क्योंकि असीं अपने आप को गुरमुख समझते हैं, क्योंकि मैं तो गुरमुख ही हाँ। क्योंकि गुरमुख का होने का जिहड़ा सर्टिफिकेट है वो असीं लैंदे कित्थों आ, और जिहड़ा मनमुख है वो सानू दूजियां वास्ते नज़र आंदा है। कोई किसी खास बंदे दी इमेज साडे सामने आ जाती है, उसका नाम सामने आ जाता, या उन्होंने लैके असीं सोचते हैं यार वो बंदा मनमुख है। गुरमुख तो मैं ही हाँ। गुरमुख के जिहड़े सिमटम्स ने या जिहड़े उहदियां निशानियां ने या सर्टिफिकेट है वो असीं अपने आप नूं दिता होया है कि मैं तो देखो शरधा नाल जाना, गुरुद्वारे मत्था टेकदा शरधा नाल है, निशान साहब ते भी मत्था टेक के आना, घर जोत भी बल ली है, रुमाले भी चढ़ा देना, रोज फुल भी लैके जाना उत्थे है, ते थड़े ते भी मत्थे टेक के आना, साल च एक दो बारी अखंड पाठ भी रखा देना, लंगर भी कराना है, शाम वापसी आना ते दरियां भी झाड़ के आना, दो गुरुद्वारे मत्था भी टेक के आना, बगैर गुरुद्वारे एक बार गए मैनू रोटी भी नहीं खाती असीं ते। मेरे तो वड्डा गुरमुख कौन हो सकता? यह सर्टिफिकेट असीं अपने आप नूं आप ही दिता हुंदा। लेकिन जे गुरबाणी पढ़िए तो गुरबाणी कहते हैं से मनमुख जो शब्द ना पछाणै। दूजियां वास्ते साडे मनमुख जिहड़ा लफज दूजियां वास्ते हुंदा है, लेकिन अपने वास्ते मनमुख असीं लफज यूज नहीं करते। लेकिन गुरबाणी कहते से मनमुख जो शब्द ना पछाणे, गुर के भै की सार ना जाणै। हुण ਇਹ ਜਿਹੜੀ डेफिनेशन है, जे ਇਹ डेफिनेशन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ मतलब गुरु ਦਾ ਭਾਉ, मतलब गुरु ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਝੜਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਭੈ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਭੈ मतलब ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕੇ ਭੈ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਸਾਕਤ ਮਨ ਸਾਕਤ ਹੈ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਹੋਵਤ ਸੁੱਚਾ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੂਚੀ ਲਿਖਵਾ। ਸੁੱਚਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਚ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਨਾਕੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪਿੰਡੇ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ ਸੁੱਚ ਭੇਟ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੂਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਲੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਹੋ ਸੁੱਚਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਨਾ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਨ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤਨ ਭਾਵ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਖ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ। ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਖੰਡ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਰੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਘ ਭਾਵ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ 4 ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ। ਤੇਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਗ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਏ ਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਗ ਕੋ ਮਿਲਾਵਤੀ ਉਪਜੇ ਨਾਹੀ ਦਾਮ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਲ ਭਾਵ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਲ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਨ ਤਨ ਤੈ ਜਨ ਜੈ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਸੌਰੀ गोविंद भजन बिन बिरथे सब एक बिना जो खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम। गोविंद दे भजन तो बिना, भजन लफज वैसे कई प्रथाएं कान सिंह नाभा ने उन्होंने बड़े तरीके नाल भी इन्हां नूं भजन नूं होर भी कई ढंग नाल दस्सिया होया कि जिहड़े कर्म ने ना उन्होंने भी भजन के नाम नाल ही उन्होंने दस्सिया होया। गोबिंद भजन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਭਜਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭਜਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂधी, ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂधी। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂधी ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਂधी ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ,
ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੂਟਾ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ। ਦੁਚਿੱਤਾ ਭਾਵ ਉਹ ਡੁਅਲਿਟੀ ਸਾਡੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੁਅਲਿਟੀ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਵੀ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਉਹ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਦਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਭਰੀ ਤਨ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਟੀ, ਦੁਰਮਤ ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡਵਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇ, ਦੁਰਮਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੀ ਪਾਛਾ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ ਤੈ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ। ਸਿਰਫ ਆਂਦੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਏ, ਕੇਵਲ ਹਨੇਰੀ ਆਂਦੀ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਜਲ ਨਹੀਂ ਵਰਸਿਆ ਨਾ, ਜਲ ਭਾਵ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਤੇ ਵਾਲੀ ਥੂਨ ਗਿਰਨੀ ਜਾਂ ਮੋਹ ਬਲਿੰਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇ ਥੂਨ ਗਿਰਾਨੀ ਔਰ ਭ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੁਅਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਛੁੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਬਰਸਣਾ। ਆਂਦੀ ਪਾਛਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਲ ਬਰਸ ਕੇ ਭਾਵ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਆਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜੀਵਾਰ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੈਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਉਹੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਂਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਉਹਦਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੜੀ ਤੇ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਇਸ ਆਂਦੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਆਂਦੀ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੜੀਵਾਰ ਤੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾੜ ਦਾ ਅਸਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਾੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਆਖਰੀ ਉਹਦੀ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਨਾ,
ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਅਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲਗੇ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਉਹ ਅਸਾੜ ਤਪੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਪਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਕੀ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਭਾਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਵਣ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਕਿਸਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਜ ਬਿਨਾ ਕਿਆ ਹੋਰ ਸੂਚਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਸਵਰਨ, ਮਿੱਥਿਆ ਹਸਤ, ਮਿੱਥਿਆ ਨੇਤਰ, ਮਿੱਥਿਆ ਰਸਨਾ, ਮਿੱਥਿਆ ਚਰਨ, ਮਿੱਥਿਆ ਮਨ, ਮਿੱਥਿਆ ਤਨ, ਮਿੱਥਿਆ ਬਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਭ ਪਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਦਾਰਤ ਦਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਦਾਰਤ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। ਕੰਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋੜਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਭਾਵ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਸਭ ਕਾਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਦਾਰਤ ਦਾਮ, ਕਿਰਪਨ ਭਾਵ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ, ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਲੀਆਂ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੇ ਪਏ ਹੀ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਜੈ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤਨ ਜੈ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਨਾਉ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਨਿਆਉ ਮਤਲਬ ਨਿਯਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੜਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਸ ਝੜਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ
ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਨ ਜੈ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਆਓ ਭਾਵ ਉਹ ਨਿਯਮ ਵਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਆਓ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ, ਸੱਚਾ ਨਿਯਮ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਉ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲ ਬਲ ਜਾਣਾ, ਭਾਵ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਉਸ ਜਨ ਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਦਾਰਤ ਦਾਮ। ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜਨ ਜੈ ਘਟ ਵਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।